ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। हे महाराज परमेश्वर किवें प्रगट होवे, आप कृपा करके दसो। तो कहंदे हन ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। हे भाई जापा है जपने करके जानिया जाता है। वो आपे आप है प्रभु तिना लोकां जे जागर सुपन सुखोबत विच स्वर्ग लोक माद लोक पताल विच तिना लोकां नूं प्रकाशन वाला आप ही है। जे जपे तां जापै जानिया जाता है। आपों नहीं जानिया जा सकता। जो सिमर नहीं ना करदा, जाप नहीं करदा, क्यों न जपो ताको तो भाई अंतकाल जो होए सहाई, इं जानिया जा सकता है। जो सिमरन करे उसकी चित्ती बित्ती की चंचलता चली जाए। तो जिस प्रकार साध संगत जी हवा के बगने करके सूरज अगों बदल पासे हो जाए फिर सूरज चमके आता है, इसे प्रकार देह लिहास रूपी बदल पिया होया है। परमेश्वर का जाप रूपी हवा चल पवे, ये पासे हो जाए, फिर आप ही प्रभु तिना लोगों का प्रकाश जानिया जाता है। इस प्रकार जुग जुग दाता अवर ना को। सारे युगां युगां जो दाता देने वाला कोई परमेश्वर है। उसे दियां दातां दित्तियां सारे खांदे हन। उस तो बिना वरा स्थान च होर कोई नहीं है। ज्यों भावै त्यों राखै राख। हे परमेश्वर ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ करे, जिवें आप ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ सच्चे पातशाह आप रखण वाले हो, इसे प्रकार साड़ी रखिया करो। आपकी रिजा विच रखो ते सानू सिमरन विच रखना करो। आप जेड़े रखे हुए उन्हां दी संगत च सानू रखना करो। जस जाचो देवै पत साथ। एक मारे आपदे पासों ये जाचना करते हाँ, आपदा जस कीर्तन भजन मंगते हैं आपदे पासों। ये कादे वास्ते मंगते हो? कहते देवै पत साख, इस लोक च भी मारा इज्जत देवेगा। ये आपदा कीर्तन भजन जेड़ा है काम क्रोध तो ये बेपति नहीं होने देवेगा, इज्जत रखावेगा। वकारां च जीवन गलेगा नहीं, बेपति नहीं होवेगी, ते परलोक च भी मारा साफ होगा ही देवेगा रक्षा करने वास्ते। इस करके मारा आपदा जस मंगते हैं, जेड़ा इस लोक च भी पत देवेगा परलोक च भी साफ होगा ही भरेगा। सो ऐसा आपदा कीर्तन भजन सानू बख्शो, कृपा करो। जागत जाग रहा तुद भावा। हे महाराज जागदे जेड़े संत भगत है ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु, वो जागदे हैं सदा। सतगुर जागता है देव, उन्हां दी संगत करके जे ज्ञान अवस्था जाग रहा। जागदे हैं जेड़े सतगुरु जी, उन्हां दी संगत करके ज्ञान अवस्था जागदे रहा। तां जागदे रहिए ना सच्चे पातशाह। तुद भावा जे आप नूं भा जाइए, चंगे लगे आइए, तेरी भावना साडे हिरदे सरदा होवे कि सरदा वानू लभते ज्ञान, तेरी भावना होवे तां महाराज जागदे महापुरखां नाल मिल के ज्ञान अवस्था असीं जागदे रहिए। विद्या नींद करे समीए ना गाफलताई च। जा तू मेल है तां तुझे समावा। जे महाराज तू सतगुरां दे नाल सानू मेल देवें ते फिर सतगुरां दे नाम दे नाल असीं मिलीए ते तां तेरे विच समा सकदे हां, अभेद हो सकते हैं। हे परमेश्वर जय जयकार जपो जगदीश। महाराज फिर किस प्रकार करिए? तुसीं सतगुरु हो तो महाराज कहते हैं इस तरह करो भाई, जय जयकार जपो जगदीश। जो सारे जग का ईश्वर परमेश्वर मालिक है, उसकी जय जयकार करके जाप करो। उस परमेश्वर का सदा वह जय जयकार करो। गुरमत मिलिए 20-21। इं भाई गुरमत द्वारा परमेश्वर के नाल मिल जाईदा। जय जय शब्द अनाहत बाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। गुरमत मिलिए, गुरमत द्वारा मिलीदा है। 20-21 20 विस्वे निश्चय करके, जिमें 20 विस्वे का बिगा हुंदा है, इस प्रकार एक ईश्वर के नाल निश्चय करके जिमें 16 आने का रुपया मंगते सी, इसे प्रकार 20 विस्वे निश्चय करके ईश्वर नाल मिल जाईदा है। किस प्रकार कहते 20 विश्व संपूर्ण जो संसार है, विश्व नाम है समूह का, समूह जिन्ना संसार है गुरमत द्वारा उसे सारे संसार च रहिंदे हुए एक ईश्वर नाल मिल जाईदा है। एक दा स्वरूप निश्चय करके प्राप्त होंदा है। चख बोलन क्या जग स्यों बाद। ये जेड़ा संसार नाल कानू झगड़े करने हैं, चखा व्यर्थ बोलने वाला जेड़ा संसार है, ये जेड़ा बोलना है अपनी होमे ममता नाल आपदा जस करना, वडियाई करनी, किसी की निंदिया करनी, ये चखा मारनी है। जेड़ा बोलना है व्यर्थ बोलना है।
ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ। ਕਿਆ ਜਗ ਸਿਉ ਵਾਸ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਵਿਅਰਥੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਦ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ। ਝੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਰ ਮਰਾ ਉਹੀ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਮਣੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਣ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਉਹੀ ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਰ ਮਰੈ, ਉਹਦੇ ਝੋਰੇ ਸਾਰੇ ਝੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਨਮ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜੀ ਜਨਮ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮੂਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਵਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਆਏ ਚੱਲੇ ਭਏ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਏ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਚਲੇ ਗਏ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਮਰ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਏ ਚੱਲੇ ਭਏ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਚਲੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਰਤ ਭਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਜੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੁਰ ਝੱਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਗ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਝਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਚੂਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਲੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਘਸ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੇਟ ਨੂੰ ਘਸਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਰਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਝੁਰ ਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝੁਰ ਝੱਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਝਖਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾਟੀ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਝੱਖ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਝੋਰੇ ਕਰਨੇ, ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਂਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੈ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਪੈ, ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਾਵ ਰੂਪੀ ਧਨਖ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਚਿੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਈ ਨਵ ਨਿਧ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਪਾਦ ਸੇਵ ਅਰਚਾਨ, ਦਾਸਾ ਸਖਪਨ ਬੰਦਨਾ ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਨ। ਇਹ ਨੌ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਧੀਆਂ ਆਸਨ ਵਸਨ ਆਦਿਕ
ਪਦਮ ਮਹਾਪਦਮ ਆਦਿਕ ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਪਾਈ ਨਵਨਿਧ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਿਧੀ ਜੋ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਗਿਆਨੂ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨੋਂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੂਝੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸੂਝੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨੋਂ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੂਝੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਮ ਪਦ ਲੱਖ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੂਝੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਮ ਤਦ ਪਦ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਇਉਂ ਸੂਝਿਆ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਅੰਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਜਾਵੇ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨਾ ਰਾਗ ਦਵੇਖ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਹਨਗੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਆਦਿਕ ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਖੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਵੀ ਹਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਹੈ। ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਟੁੱਟ ਤੋੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪਿਰਸਮੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੌੜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਜ ਸਮਾਓ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਹੰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ ਤਿਰਪੰ ਤਿਸੇ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਹੰ ਮੰਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਹ ਭਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਟੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਐਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਬਥੇਰੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੋਹੰਗ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਓੰਗ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਏਕੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਪਰਮ ਏਕੋ ਅੱਲੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਤ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਟੀ ਕੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਮਰੀ ਫਨਵੈਤ ਸੋ ਰੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਨੇ ਟੁੱਟ ਚੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਸਭ ਰਹੂੰ ਸਹਾਇਕ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਬਿਗਨ ਸਭ ਕਾਇਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਖੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ ਹੈ। ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਡੈਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਭੰਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 80,000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਜ ਸਮਾਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾ ਜਾਓ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਟੂਟੈ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਖੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਟੂਟੈ ਬਾਂਹ ਦੂਰ ਦਿਸ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੂਟਾ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾ, ਟੂਟਾ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਟੂਟੈ ਬਾਂਹ ਦੂਹ ਦਿਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਰਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਬਗੁਚੀਏ ਭਾਈ, ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਢੋਲ ਧਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹੀਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪੀਰੀਏ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੋਹੀਂ ਦੁਆਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਬੋਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੂ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਢੋਲਣ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਹਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਮਰ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ। ਸੋ ਬਿਖਲੀ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਪਤੀ ਕਮਲੀ ਵੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੂਰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਢੋਲਣ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਹਨ ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰੇ ਹਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੇਢੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਟੂਟੈ ਗੰਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਾਦੇ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੂਟਾ ਗੰਢ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਸੁਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਹਾ ਸਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਟੂਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟਾ, ਕਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ 'ਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਟੋਟਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ, ਬਹੁਤਾ ਗਾੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਸਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਟੂਟਾ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁ ਮਨੁਆ ਰਾਖੁ ਠਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਦੁਲਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 28 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁ ਮਨੁਆ ਰਾਖੋ ਠਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਪਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਠਾਕੁ ਮਨੁਆ ਰਾਖੋ ਠਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਠਾਕੋ ਮਨੁਆ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠਾਕੋ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਠਾਕਣਾ ਕਰੋ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ, ਠਾਕਣਾ ਕਰੋ ਭੈੜੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਖੋ ਠਾਈ। ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਥਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਠਹਿਕ ਮੂਈ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠਹਿਕ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠਹਿਕ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਵਿੱਚ, ਇਉਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ। हे ਭਾਈ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੀਏ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਵਾਈ ਨਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਸ ਜਗ में ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਇਉਂ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਵਾਈ ਨਾਰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਭੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤੀਵਰ ਧਰਮ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਭੀਖ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮੋਹ ਕੇ ਵਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤੇ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਭੇਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕੂੜਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਸੁੰਬੀ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹਨਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਰੂਪੀ ਵੇਸ ਧਾਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਲਹਿਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਰੂਪੀ ਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਰੂਪੀ ਭੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜਿਆਰ, ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਪਰ ਘਰ ਜਾਤੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਹਾਂ, ਸੋਧੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤੀ ਠਾਕ ਰਹਾ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਸਰਵਰਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਰੋਟ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਗੁੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਲ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਦੁਆਇਕ ਆਦਿਕ ਖਾਏ ਦੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਠਾਕੁਰ ਧਾਰੀ, ਸਾਈ ਉਹ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇ ਤੇ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠਾਕੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਸਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਹਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਡੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਖੀ ਡੋਲਦਿਆਂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾ, ਡੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਕਦੇ ਮਧੂਵਨ, ਕਦੇ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਆਦਿਕਾਂ ਹੀ ਡੋਲਦਿਆਂ ਡੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ 'ਚ ਡੋਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਖੀਓ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਫਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖੀਂ ਅੰਧ ਨਾ ਦੀਸੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਹਿਣ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਫਟ ਗਏ। ਇਹੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਥਲ ਪੈ ਗਏ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਟੇ ਡੋਲਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਡੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਸਖੀ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾ, ਚੀਰ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨਗੇ, ਤਰਾਟਕ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ, ਤਿਲਕ ਛਾਪਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਆਸਣ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਨਾ ਦੇਹ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟ ਗਏ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵੇਕ ਆਦਿਕ ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਾਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਛਾਪਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੋਲਤ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ, ਫਾਟੇ ਚੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੀਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਫਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾ ਵਾਨੰ ਲੱਭਤੇ ਗਿਆਨੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਹਪਣ ਤਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਡਾਹਪਣ ਤਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਡਾਹਪਣ ਨਾਲ ਡੇਕਣ ਦਾ ਭਟਕਣ ਨਾਲ, ਭਟਕਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਹਪਣ ਚਿਤਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਚਿਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡਾਹਪਣ ਨਾਲ ਡੇਕਣ ਦਾ ਭਟਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਭਟਕਣੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਡਰ ਬਿਨ ਕੀ ਡਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤੁਮ ਨਾ ਭਉ ਮੁਝ ਭਉ ਨੇ ਭਵਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕੀ ਡਾਰ, ਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰਾਂ, ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਭੇਖ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਿਤਰਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿੰਠੀ ਡਾਰ, ਡਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲਗੀ ਕਿਆ ਪਾਵੇਂ ਛਾਈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਉਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਡਰ ਭਮੂਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਡੀਠੀ ਕਾਂਤ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਕਾਂਤ ਚਤਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਿਵਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਰ ਭਮੂਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀਠੀ ਕਾਂਤ ਸੁਜਾਨ, ਕੰਤ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਜਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ। 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਘਣੀ, ਫੇਰ ਪੜੋ ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਘਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਖਰੋਂ। ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੋਹਣਾ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਘਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਲੀ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਗਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਪੜੋ ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5 ਕੋਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਬ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ 5 ਕੋਸਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅੰਤਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਭਰਪੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਭਰਪੂਰ। ਲਵਾ ਲਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜੋ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਹ ਮੇਰੀ ਅਰੋਗ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਇਉਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਧਨ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾ ਤਿਰਖਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਟੰਡੋਲਤ ਢੂੰਡਤ ਹਉ ਫਿਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵ ਸੀ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਟੰਡੋਲਤ ਢੂੰਡਤ ਹਉ ਫਿਰੀ ਟੰਡੋਲਤ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਢੂੰਡਿਆ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਢੂੰਡਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਜ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਲਦੀ ਹੋਈ। ਟਹਿ ਟਹਿ ਪਵਨ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਢੂੰਡ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਟਹਿ ਟਹਿ ਪਵਨ ਕਰਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਮਰਾਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਾਰਤਾ, ਨਰਸਿੰਘ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਪਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਦੇ ਕਰਤੇ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਪਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ? ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਤੀ ਨੌ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿ ਤਹਿ ਪਵਨ ਕਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਲਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। हरनाक्ष वर्गे रावण से मह रावण से कटकानों से पल बीच पिछारे, बारद नाद अकंपन से जुग जंग जुरे जिन सो जम हारे, जे जे होते अकटे बिकटे सो कटे कलकार कृपान के मारे। इस प्रकार तह तह पवन करार, वो जिन्होंने करार बड़े वर लए सीगे, वो भी बड़े करारे किनारियां वाले देह टह टह के काल रूपी नदी च पै रही ने। जिवें किनारे नदी दे ढा दिंदी, नदी ढा दिंदी है, ਐ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸੀ ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਭਾਰੇ ਟਹਿਤੇ ਟਹਿ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਢਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਈ ਢਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਢਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤਾਂ ਢਹਿ ਪਏ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਹੌਲੇ ਨਿਗਸੇ ਭਾਰੇ ਢਹਿਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿਤੇ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਪੁੰਨੀ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਹ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਹੌਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਢੰਡੋਲਤ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੂੰਡਤ ਹੋਂ ਫਿਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਆ ਢੂੰਡਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਢਹਿ ਢਹਿ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ। ਹੌਲੇ ਨਿਗਸੇ ਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਥੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੀ ਵਿਦਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲਿਆ ਉਵਾਰ। ਇਉਂ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਪਏ। ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਮਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਾਚੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਦ ਪਵਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਅਕੁਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਦਾ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਕੁਲੀਆ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਘੁਲਣਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕੁਲੀਆ ਨਾਮ ਰਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮਿਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਵਰਨ ਆਦਿਕਾਨੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੀਆ ਸੋ ਸੇਵ ਸਾ ਤਿਸ ਸੇਵ ਸਾ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹ ਸੀ। हे ਭਾਈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਵਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਉਹੋ ਹੀ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਵਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਸ ਸੰਮਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲਾਂ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੰਭਾਲੀਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤਾ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋ। ਫੇਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।